Okay. Ademo in collect reflect water. Mute on. Okay, good morning, everyone. Screen కనిపిస్తుందా? Please respond. Yes, sir. Okay, na? Yes, sir. Okay. The problem is sixth problem. So 1 mole carboxylic acid in benzene shows elevation in boiling point of 1.518 kelvins. Calculate the degree of association of acid in benzene if Kb for benzene is 2.53 kelvins kg mole inverse. So we have to calculate the degree of association alpha. So benzene degree of association carboxylic acid ni benzene lo dissolve చేస్తారు. Here benzene is the solvent, carboxylic acid is the solute. So degree of association alpha ni calculate చేయాలి. So first one delta TB, right? Delta TB elevation boiling point lo delta TB equal to I KB. ఆల్ఫా వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ముందు ఐ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఐ కేబి ఇంటూ ఎం. సో డెల్టా టీబీ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అని ఇచ్చాడు. ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే డెల్టా టీబీ. సో 1.518 ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ కేబీ 2.53 into 1. So then I equal to 1.518 by 2.53. 1.518 by 2.53, it can be considered as 1.5 by 2.5 equal to 15 by 25, which is equal to 3 by 5 is equal to 0.6. So here I is the 0.6. Carboxylic acid, 2 molecules of 2RCOOH on association gives the RCOOH twice association with hydrogen bonding. ఎలా అసోసియేట్ అవుతాయి అంటే విత్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ హెచ్, నెక్స్ట్ వన్ సి డబల్ బాండ్
R O H. సో రెండు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లో ఉన్నటువంటి కార్బోనైల్ ఆక్సిజన్ సి డబల్ బాండ్ అని కార్బోనైల్ గ్రూప్ అంటాం. దానిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ కార్బోనైల్ ఆక్సిజన్, ఆ కార్బన్ వచ్చేసరికి కార్బోనైల్ కార్బన్. సో కార్బోనైల్ ఆక్సిజన్ కి నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ లో OH లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెకండ్ మాలిక్యూల్ ఉన్నటువంటి కార్బోనైల్ ఆక్సిజన్ కి ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ ఉన్నటువంటి OH లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ గివ్స్ ఏ డైమర్ మాలిక్యూల్. డైమర్, this is the dimer. The dimer is formed by two carboxylic acid molecules. Then here n equal to 2. n equal to 2. ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ అసోసియేషన్ జరిగితే ఆ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ n. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు degree of association, alpha equal to I minus 1 by 1 by n minus 1. అదే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అయితే I minus 1 by n minus 1. ఇది అసోసియేషన్ కాబట్టి n minus 1 బదులు 1 by n minus 1 అవుతుంది. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6 minus 1 by 1 by 2 minus 1, 1 by 2 minus 1 equal to minus 0.4 by minus 0.5, minus cancel. So 4 by 5 equal to 0.8, 0.8 which is equal to 80%. 80% percentage అంటే ఇంటూ 100. సో 80%. ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 0.8. ఇది యాక్చువల్గా ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ పర్సంటేజ్లు అడిగితే ఇంటూ 100 వేసి ఈక్వల్ టు 80% రాస్తాం. 80%. ఇది నోట్ చేయండి. నోట్ చేశారా? Yes, sir. So the next problem, 7th one. The next problem, 7th one. Calculate osmotic pressure of calculate osmotic pressure of 20% weight by volume, 20% weight by volume, anhydrous calcium nitrate CaNO3 twice, calcium nitrate solution at 0 degrees centigrade, at 0 degrees centigrade, at 0 degrees centigrade, full stop.
assuming 80% dissociation, assuming 80% dissociation of calcium nitrate CaNO3 twice, CaNO3 twice solution. So problem chudandi. The problem is calculate osmotic pressure of 20% weight by volume anhydrous calcium nitrate solution at 0 degree centigrade. Calcium nitrate ni 20% weight by volume తీసుకుంటే ఆ సొల్యూషన్ మీద ఉన్నటువంటి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే కాల్షియం నైట్రేట్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ డిసోసియేట్ అవుతుందంటే 80% డిసోసియేట్ అవుతుంది. 20% వెయిట్ బై వాల్యూమ్ మీన్స్ దాని కింద సొల్యూషన్ 20% weight by volume of CaNO3 twice means అంటే దాని మీనింగ్ 20 grams calcium nitrate CaNO3 20 grams calcium nitrate in 100 ml solution weight by volume అన్నాడు. వాల్యూమ్ అంటే 100 ml. సో 100 ml సొల్యూషన్ లో ఎంత వెయిట్ ఉన్నటువంటి కాల్షియం నైట్రేట్ ఉందంటే 20 grams వెయిట్ ఉందని. సో దాని మీనింగ్ అది. నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది పై వాల్యూ. దీనిలో పై వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో పై వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే పై ఈక్వల్ టు ఐసిఆర్టీ ఫార్ములా, అంటే ఐ వాల్యూ కూడా తెలియాలి. ఐ వాల్యూ తెలియాలంటే ఐ ఈక్వల్ టు ముందు కాల్షియం నైట్రేట్ 80% డిసోసియేట్ అవుతున్నాడు. కాల్షియం నైట్రేట్ CaNO3 twice దీన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేయగానే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Ca2 ప్లస్ 2NO3 మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయంటే 3 వచ్చినాయి. దెన్ N ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ వన్ 80% డిసోసియేషన్. 80% డిసోసియేషన్ అంటే by 100. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు I-1 alpha equal to I-1 by N-1. దీని నుంచి ఐ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆల్ఫా 80/100 ఈక్వల్ టు I-1 by 3-1. This is 0.8. 0.8 equal to I-1 by 2. So 1.6 equal to I-1. Then I equal to 2.6.
I equal to 2.6. An osmotic pressure pi equal to ICRT. Osmotic pressure pi equal to ICRT. I equal to 2.6. 2.6 into concentration. So concentration అంటే weight by molecular weight into 1000 by volume. So C by M, C equal to M by V. Since C equal to M by V, weight by molecular weight వచ్చేసరికి 20 grams by molecular weight of calcium nitrate 164 weight by molecular weight into 1000 by volume 100 ml into R value 0.0821 into 0 degrees centigrade అంటే 273. This on calculation it gives the 70.98 atmosphere. 70.98 atmosphere. So this is the answer. వచ్చేసారా? Done, sir. Okay. Next, eighth problem. Eighth one. Two solutions of two solutions of glucose. Two solutions of glucose have osmotic pressures osmotic pressures 1.5 atmosphere and 2.5 atmosphere and 2.5 atmosphere, comma, if 1 liter of first solution 1 liter of first solution is mixed with 2 liters of second solution, 2 liters of second solution. Stop. Find the
osmotic pressure find the osmotic pressure of resulting means mixing resulting solution resulting solution resulting solution resulting solution then again the solution చూడండి టూ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు సొల్యూషన్స్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్స్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నటువంటి రెండు గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ మీద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ 1.5 ఉంది సెకండ్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ మీద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ వచ్చేసరికి 2.5 ఉంది ఫస్ట్ సొల్యూషన్ వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి 1 లీటర్ సెకండ్ సొల్యూషన్ వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి 2 లీటర్స్ ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఆ మిక్సింగ్ సొల్యూషన్కు టోటల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు సో రాయండి ఫస్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ సొల్యూషన్ నేను రాసినట్టు రాయండి ఫస్ట్ సొల్యూషన్ విత్ osmotic pressure pi1 equal to 1.5. Next one, volume V1 equal to 1 liter, which is having the number of moles N1. On mixing with another glucose solution, this is second solution. Second solution, which is having number of moles N2 and its osmotic pressure pi2 equal to 2.5. Next one, volume V2 equal to 2 liters. On mixing, it gives the total mixing solution, which is having the volume equal to 3 liters. 1 liter plus 2 liters కలిపితే వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి 3 liters అవుతుంది. This is the mixing solution. Mixing solution. Total number of moles వచ్చేసరికి N1 plus N2. Then osmotic pressure equal to question mark. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. Osmotic pressure equal to question mark. Next one, formula pi equal to ICRT. Pi equal to ICRT. Resulting solution యొక్క total osmotic pressure pi equal to ICRT. Glucose solution I equal to 1 for glucose. Non-ionizable molecules కి I వాల్యూ 1 ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, చూడండి ఏ పేజ్లో అంటే అసోసియేషన్ దగ్గర చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి, I values for some non-ionizable compounds, glucose I equal to 1, sucrose I equal to 1, urea I equal to 1, ethyl alcohol I equal to 1, because these are the covalent molecules. Covalent molecules are generally non-ionizable in water. Only ionic compounds are ionizable in water. Covalent molecules are not ionizable in water. So for glucose, I value equal to 1. For glucose, I equal to 1.
Next, pi equal to CRT, pi equal to CRT. రైట్ సైడ్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి రాయండి. pi equal to CRT, pi equal to CRT అంటే n by v RT, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. n ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నప్పుడు n ఈక్వల్ టు n1 ప్లస్ n2. సో pi ఈక్వల్ టు n1 plus n2 by v RT. For first solution, pi1 v1 equal to C1 RT. pi1 v1 equal to C1 RT. Next one, pi1 v1 equal to n1 by v1 RT. Then n1 equal to pi1, then n1 equal to pi1, pi equal to CRT. ఒక్క నిమిషం, సారీ ఇక్కడ pi equal to ఓన్లీ pi1 equal to C1 RT. ఇక్కడ I equal to 1. సో pi1 equal to C1 RT. Next one, pi1 equal to n1 pi1 equal to n1 by v1 RT. Then n1 equal to pi1 v1 by RT. Same, pi2 equal to C2 RT. pi2 equal to, for second solution, n2 by v2 RT. From this one, n2 equal to pi2 v2 by RT. So we can substitute the n1 and n2 values in the total mixing solution osmotic pressure. Then pi equal to n1 means pi1 v1 by RT plus pi1 pi2 v2 by RT into RT by V. సో ఇక్కడ RT క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దెన్ pi equal to pi1 v1 plus pi2 v2 by total volume అంటే v1 plus v2 equal to pi1 1.5 into v1 1 liter plus pi2 2.5 into v2 2 liters by total volume 3 liters. On this calculation, it is equal to 2.16 atmosphere. It is the important problem. Star పెట్టండి.
నోట్ చేశారా? Done, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ 9th ప్రాబ్లం. 9th ప్రాబ్లం, ఇది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ మోడల్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మెయిన్స్ లో వచ్చింది, అడ్వాన్స్ లో కూడా వచ్చింది. రాసుకోండి, జేఈ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ మోడల్. చాలా సార్లు ఈ మోడల్ మెయిన్స్ లో వస్తుంది, అడ్వాన్స్ లో వస్తుంది. Following solutions are given and arrange them in increasing order of vapor pressure, comma boiling point, freezing point, comma osmotic pressure. So first solution 1, 0.1 m sugar, 0.1 m sugar. Next to 2, second solution 0.1 m potassium chloride, KCl. Next one, third solution, ఇవి ఆప్షనల్ కాదు, solutions. Third solution 0.1 m Na2SO4. Next, fourth one 0.1 m Al2SO4 thrice. Al2SO4 thrice. సో చూడండి, ఇక్కడ ఒక 4 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ 0.1 molarity sugar, second solution 0.1 molarity KCl, potassium chloride, third solution 0.1 molarity Na2SO4, fourth solution 0.1 molarity aluminum sulfate. ఈ సొల్యూషన్స్ కి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయాలి. దేనికి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే వేపర్ ప్రెషర్ కి, బాయిలింగ్ పాయింట్ కి, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కి, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కి ఆర్డర్ రాయాలి. సో రాయండి, సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్ కి
వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ రాయాలన్నా, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ రాయాలన్నా, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ రాయాలన్నా, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ రాయాలన్నా, ఫస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది ఐ వాల్యూ. ఐ వాల్యూ చాలా సింపుల్ గా ఈ ఆర్డర్ రాయొచ్చు. సో ఫస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ సొల్యూషన్స్ రాయండి. 1 equal to 1 first solution, 0.1 molarity sugar, 0.1 molarity sugar. So sugar solution I equal to ఎంత వస్తుంది జనరల్ గా 1. I equal to 1 for this solution. నేను రాసినట్లే రాయండి. సెకండ్ సొల్యూషన్ 0.1 molarity పొటాషియం క్లోరైడ్, దీనికి I equal to 2. I equal to 2. సో I అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? I equal to, ఇది రాయొద్దు చూడండి, I equal to number of particles after dissociation by number of particles before dissociation. ఇది పొటాషియం క్లోరైడ్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేయగానే K ప్లస్ Cl మైనస్ 2 అయాన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి 2 బై స్టార్టింగ్ పొటాషియం క్లోరైడ్ ఇన్ మాలిక్యూల్స్ అని ఒకటే ఉంది. సో 1 ఈక్వల్ టు 2. సో అందుకని I ఈక్వల్ టు 2 రాశాను. I equal to 2. Next one for third solution 0.1 molarity Na2SO4. For this I equal to 3. రెండు Na ప్లస్ గాను SO4 2 మైనస్ గానే డివైడ్ అవుతుంది. 3 అయాన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి I equal to 3. 3 by 1 equal to 3. Next fourth one aluminum sulfate. So then I equal to 5. Fourth solution 0.1 molarity Al2SO4 thrice. So 2Al 3 plus గాను నెక్స్ట్ వన్ 3 SO4 2 మైనస్ గాను డివైడ్ అవుతుంది. Then it has I equal to 5. I equal to 5. So first one vapor pressure order. Vapor pressure order. Vapor pressure order. Vapor pressure means delta P by P naught equal to I into number of moles of solute by number of moles of solvent. Number of moles of solvent. దీనిపైన ఇక్కడ రాసుకోండి. ఫర్ వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ రాయండి, ఒక లైన్ రాయండి. ఫర్ వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్, ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఈ లైన్. ఫర్ వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ మొలారిటీ ఈక్వల్ టు మొలాలిటీ. సో మొలారిటీ కింద తీసుకోవచ్చు, మొలారిటీ కింద తీసుకోవచ్చు. వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ రౌల్స్ లా, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో రౌల్స్ లా రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. డెల్టా P by P naught equal to I into number of moles of solute by number of moles of solvent. దీంట్లో delta P is proportional to I. Delta P is proportional to I. Next, delta P means P naught minus PS is proportional to I. ఇక్కడ మైనస్ PS
ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అని ఉంది. అంటే ఈ రెండు ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయా, ఇన్వర్షనల్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయా? వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ మనం చూడాల్సింది. వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ రాయమన్నాడు సొల్యూషన్స్ కి. సో పిఎస్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి, డెల్టా పిని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇది మైనస్ పి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అని ఉంది. అంటే ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఐ పాజిటివ్ లో ఉంటే పిఎస్ నెగిటివ్ లో ఉంది. పిఎస్ పాజిటివ్ లో ఉంటే ఐ వచ్చేసరికి నెగిటివ్ లో ఉంటుంది. సో దీనికి పిఎస్ డిక్రీజ్ అయితే, వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయితే ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పిఎస్ డిక్రీజ్ అయితే ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాడు అడిగింది వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాయమన్నాడు. అంటే లీస్ట్ వాల్యూ నుంచి హైయెస్ట్ వాల్యూలోకి రాయాలి. సో ఐ వాల్యూ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ ఉంది, ఫోర్త్ సొల్యూషన్. సో ఫోర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్, దీని తర్వాత 3 థర్డ్ సొల్యూషన్, 3 ఈజ్ లెస్ దెన్ 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. So vapor pressure order 4 is less than 3, is less than 2, is less than 1. Is less than 1. Delta P by P naught order. ఇది అడగలేదు అయినా రాసుకోండి. డెల్టా పి బై పి నాట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ. ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డెల్టా పి బై పి నాట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నది ఏది, ఫోర్త్ వన్. 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3, పై దానికి రివర్స్, ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2, ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, is greater than 1. So this is the vapor pressure order. Next boiling point order. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగని చెప్తాను. an ఇంపార్టెంట్ మోడల్, మెయిన్స్ లో కంపల్సరీగా ఒక బిట్ ఉంటుంది ఈ మోడల్ మీద. నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్. Boiling point order. Boiling point order. Delta TB, elevation in boiling point. Delta TB equal to IKB into M. IKB into M. From this one, delta TB is proportional to I. డెల్టా టీబీ అంటే ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, నాట్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ రాయాల్సింది ఎందుకంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ టీబీ. సో డెల్టా టీబీ అంటే టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ. టీబీ is proportional, TB minus TB naught is proportional to I. So దీని నుండి TB ఇంక్రీజ్ అయితే I వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే, with increasing I TB is also increases. TB also increases. So boiling point order, BP order, I వాల్యూ దేనికైతే హైయెస్ట్ ఉంటుందో
దానికి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో హైయెస్ట్ వచ్చేసరికి 4 is greater than 3, is greater than 2, is greater than 1, is greater than 1. So delta TB order, delta TB ఇది delta TB is proportional to I. So same దానికి కూడా సేమ్ అదే ఆర్డర్. ఒకసారి ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ అంటాడు, ఒకసారి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ రాయమంటాడు. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓన్లీ టీబీ. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెల్టా టీబీ. సో 1 is less than 2, is less than 3, is less than 4, is less than 4. So that is the boiling point order. Next one, freezing point order. Freezing point order. Freezing point order. Depression in freezing point delta TF equal to I K of M. From this depression in freezing point delta TF is proportional to I. Is proportional to I. Depression in freezing point means TF naught minus TF is proportional to I. Is proportional to I. ఇక్కడ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, మైనస్లో ఉంది. ఇది ఐ పాజిటివ్లో ఉంటే ఇది వచ్చేసరికి టీఎఫ్ వాల్యూ మైనస్లో ఉంది, అంటే ఐ ఇంక్రీజ్ అయితే టీఎఫ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఐ టీఎఫ్ డిక్రీజెస్. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ హైయెస్ట్ ఐ వాల్యూ ఉన్నదానికి లీస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో 4 is less than 3, is less than 2, is less than 1, is less than 1. Next, delta TF order. Delta TF order, delta TF కి I value proportional గా ఉంటుంది. సో విత్ ఇంక్రీజింగ్ I delta TF is also increase. సో పై దానికి రివర్స్ ఆర్డర్ 4 is greater than 3, is greater than 2, is greater than 1, is greater than 1, is greater than 1, is greater than 1. Next one, osmotic pressure order. Osmotic pressure order. Osmotic pressure order. Osmotic pressure pi equal to ICRT. Osmotic pressure pi equal to ICRT. So pi is proportional to I. ఈ రెండు ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి. I వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే pi is also increases. సో హైయెస్ట్ ఐ వాల్యూ ఉన్నదానికి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ హైయెస్ట్ ఉంటుంది, లీస్ట్ ఉన్నదానికి లీస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆర్డర్, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ లీస్ట్ ఐ అన్నది వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సొల్యూషన్ 1 is less than 2, is less than 3, is less than 4,
1 is less than 2, is less than 3, is less than 4. So this is the order. మీకు నోట్ చేయండి. ఇది ఈజీ కానీ లైట్గా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, కొంచెం జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా, నోట్ చేశారా? కంప్లీట్ అయిందా? So the next problem is 10th one. The next problem is 10th one. Which of the following which of the following exhibit lowest which of the following lowest freezing point, which of the following lowest freezing point question mark. Option 1 KCl. Next one, option 2 CH6H12O6. Next one, option 3 Al2SO4 thrice. Al2SO4 thrice. Option 4 K2SO4. సో లోయెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కావాలంటే ఐ వాల్యూస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఐ ఈక్వల్ టు, దాని కింద రాస్తుంది ఐ ఈక్వల్ టు 2. సెకండ్ ఆప్షన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1. థర్డ్ ఆప్షన్ ఐ ఈక్వల్ టు 5. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఐ ఈక్వల్ టు 3. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ లీస్ట్ ఉండాలి. దీనికి సొల్యూషన్ డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఏఎఫ్ ఇంటూ ఎం. డెల్టా టీఎఫ్ మీన్స్
T F naught minus T of equal to I K of M. So with increasing I value, T of decrease. సో హైయెస్ట్ ఐ వాల్యూ ఉన్నదానికి లోయెస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. హైయెస్ట్ ఐ వాల్యూ ఉన్నది వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 3. సో టిక్ ది ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3. Next question, 11th one. Next question, 11th one. Which of the following solutions have minimum freezing point, minimum freezing point, option 1, 1 by 1 రాయండి, నేను రాసినట్లు రాయండి. ఆప్షన్ 1 0.01 NaCl. Next on option 2 0.005 MgCl2. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ మధ్యలో గ్యాప్ రాయండి, గ్యాప్ ఉంచండి కొంచెం. ఆప్షన్ 3 0.005 M C2H5OH. Next one, option 4 0.05 M MgSO4. 0.05 M MgSO4. First option 0.01 molarity M NaCl. Second option 0.005 molarity MgCl2. Third option 0.05 molarity C2H5OH. Next one, option 4 0.005 sorry 0.005. Option 4 0.005 M MgSO4. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ లీస్ట్ ఉన్నది ఏదో ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ లీస్ట్ ఉన్నది జనరల్ గా సొల్యూషన్ డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్ టు I K of M. So delta T of
is proportional to delta TF is proportional to I K of M. I K of M వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే డెల్టా TF వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. Delta TF means TF naught minus TF is proportional to IK of M. IK of M వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే TF ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. సో హైయెస్ట్ IKF M వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ ఉందో దాన్ని చూడాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ లేదు, కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. 0.01 ఒకటి, 0.005 ఒకటి, 0.005, 0.05. ఫోర్త్ ఆప్షన్, ఒక్క నిమిషం, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 0.05, సారీ. M 0.05 M MgSO4 సో ఇక్కడ అన్నిటికీ డెల్టా TF వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ డెల్టా TF ఆప్షన్ కింద రాయండి. డెల్టా TF ఈక్వల్ టు ఐఎస్ఆర్కి IKF M equal to I value number of ions 2, next one into molarity can be considered as molality 0.01 KF అలాగే ఉంచండి, అన్నిటికీ కామన్ కాబట్టి అది KF. సో ఈక్వల్ టు 0.02 KF. నెక్స్ట్ on option 2 delta TF equal to IKF into M, which is equal to number of ions Mg2 plus గాను 2Cl minus గాను డివైడ్ అవుతుంది. I value 3 into molality 0.005 KF equal to 0.015 KF. Next on option 3 delta TF equal to IKF M equal to ethyl alcohol I equal to 1. So 1 into molality 0.005 KF, so which is equal to 0.005 KF. Next on option 4 delta TF equal to IKF M equal to magnesium sulfate MgSO4. It has I equal to 2 into 2 ions Mg2 plus SO4 2 minus 2 into molality 0.05 into KF equal to 0.1 KF, 0.1 KF. సో ఇక్కడ delta TF is proportional to IKF M. TF naught minus TF is proportional to IKF. దీని నుండి IKF value IKF M
ఇంక్రీజ్ అయితే టిఎఫ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ డెల్టా టిఎఫ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినా టిఎఫ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే డెల్టా టిఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐకేఎఫ్ఎం. సో హైయెస్ట్ డెల్టా టిఎఫ్ వాల్యూ వచ్చిన దానికి లీస్ట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చూడండి. హైయెస్ట్ డెల్టా టిఎఫ్ వాల్యూ దేనికి వచ్చింది? ఫోర్త్ ఆప్షన్ 0.1 delta TF equal to 0.1 KF. So the answer is option 4. Option 4 టిక్ చేయండి. ఆప్షన్ 4. నోట్ చేశారా? Done, sir. So next 12th problem. Twelfth one, an aqueous solution of an aqueous solution of 1.00 molality small m potassium iodide solution is given full stop. Which of the following will cause increase in vapor pressure, increase in vapor pressure, increase in vapor pressure, increase in vapor pressure. Option 1, addition of NaCl, addition of NaCl. On option 2, addition of Na2SO4, addition of Na2SO4, addition of Na2SO4. Next on option 3, addition of Ki, addition of potassium iodide. Next, fourth one, addition of water.
addition of water, addition of water, addition of water, question. An aqueous solution of 1.00 molality potassium iodide solution is given. ఒక సొల్యూషన్ ఉంది, aqueous solution of potassium iodide. ఇది పొటాషియం ఐడైడ్ సొల్యూషన్. అంటే పొటాషియం ఐడైడ్ సొల్యూషన్ లో పొటాషియం ఐడైడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. aqueous సొల్యూషన్ అన్నాడు కాబట్టి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి. H2O. ఇక్కడ పొటాషియం అయోడైడ్ అనేది సొల్యూట్. నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ ఈజ్ ది సాల్విన్. అయితే దీని మొలాలిటీ ఎంత ఉందంటే 1.00 మొలాలిటీ. అంటే దాని కాన్సన్ట్రేషన్ 1 మొలాలిటీ 1. అయితే ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి 4 కేసెస్లో ఏం చేయటం వల్ల దీని వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఈ సొల్యూషన్ 1.00 మొలాలిటీ ఉన్నటువంటి aqueous పొటాషియం హైడ్రైడ్ సొల్యూషన్కి ఏం చేయటం వల్ల దీని వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? జనరల్గా మనకు తెలిసిన ఫినామినాన్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్లో P0 minus PS by P0 equal to number of moles of solute by number of moles of solvent. ఇది సొల్యూట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది అంటే వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుందని. PS మైనస్ లో లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే అదే మీనింగ్. లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ప్యూర్ సాల్వెంట్కి సొల్యూట్ కలిపినప్పుడు దాని వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుందని. సో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిందంటే వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాటర్ సాల్వెంట్ పొటాషియం హైడ్రైడ్ సొల్యూట్. దీనికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ NaCl. పొటాషియం హైడ్రైడ్ కాకుండా సోడియం క్లోరైడ్ కూడా యాడ్ చేస్తే అది కూడా సొల్యూట్ కింద యాడ్ చేస్తుంది. ఎడిషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఏం చేస్తుంది? డిక్రీజ్ ది వేపర్ ప్రెషర్. వేపర్ ప్రెషర్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పొటాషియం హైడ్రైడ్ కాకుండా సోడియం క్లోరైడ్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి డిక్రీజింగ్, అది డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎడిషన్ ఆఫ్ Na2SO4 అది కూడా సొల్యూట్కి యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి అది కూడా డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎడిషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అయోడైడ్. పొటాషియం అయోడైడ్ ఆల్రెడీ దానిలో ఉంది, ఇంకొక దాని కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుతున్నారు. కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచితే వేపర్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ చూడండి, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఇప్పుడు PS ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఇక్కడ ఇది మైనస్ లో ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఇన్వర్షనల్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఆ రెండు ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయని. సో వాటర్ సాల్వెంట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పెంచితే ఆటోమేటిక్గా వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. దాని కింద సొల్యూషన్ అని రీజన్ రాయండి. దీనికి సొల్యూషన్ P0 minus PS by P0 is proportional to number of moles of solute by
number of moles of solvent with increasing number of moles of solute, pH decreases with increasing number of moles of solvent, pH is also increases. Vapor pressure of the solution, PS అంటే vapor pressure of the solution. P naught means vapor pressure of the solvent only. Vapor pressure of the solvent only. ఇది నోట్ చేశారా? కంప్లీట్ అయిందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నోట్ చేశారా లేదా? Yes, sir. ఓకే, ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 13. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రాసుకోండి, సొల్యూషన్ రేపు చెప్తాను. 13. The change of energy on freezing of 1 kg of liquid, 1 kg of liquid water at 0 degrees centigrade, at 0 degrees centigrade. Please stop. 0.001 molality solution of PET platinum NaH3 4 times Cl4 in water as a freezing point, depression of 0.0054 degrees centigrade, full stop. Degrees centigrade, full stop. If Kf for water is
1.80 degrees centigrade, 1.80 per degree centigrade per molality, then correct formula of the compound, correct formula of compound, is option 1, PtNaH3 4 times Cl3 Cl. Next one, option 2. Option gap unchandi. Pt NaH3 4 times Cl2 Next one, option 3. PtNaH3 4 times Cl3. Next one, option 4. PtNaH3 4 times Cl4. సో అంతవరకు నోట్ చేసుకొని ఉంచండి. ఇంకొక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. రేపు చెప్పి రేపు సొల్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తాం. రేపటితోటి సొల్యూషన్స్ లెసన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నోట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.